નમસ્કાર 3 વાગ્યાના સમાચાર સાથે હું છું પૂજા। સમાચારની શરૂઆત પહેલા એક નજર હેડલાઇન્સ પર। વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટને ખુલ્લી મૂકતા વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું, આવનારા સમયમાં ભારતની ઇકોનોમી ટોપ 3 માં હશે। રિલાયન્સ ગ્રુપ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં 2 લાખ કરોડનું કરશે રોકાણ, તો અદાણીએ 5 વર્ષમાં 2 લાખ કરોડના રોકાણની કરી જાહેરાત। આર્સેલર કંપની હજીરામાં સૌથી મોટો સ્ટીલ પ્લાન્ટ નાખશે। ટાટા ગ્રુપના એન ચંદ્રશેખરે કહ્યું, સાણંદ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું ઘર બન્યું છે। 2036ના ઓલિમ્પિકની યજમાનીની તૈયારીઓનો ધમધમાટ। 350 એકરમાં 6 સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ થશે તૈયાર। સુરતમાં ટ્રેન ઉથલાવવાનું કાવતરું આવ્યું સામે। મોટરમેનની નજર પડતા મોટી દુર્ઘટના ટળી। વાત કરીશું વાઇબ્રન્ટની। આગામી 25 વર્ષ ભારત માટે અમૃતકાળ હશે। ભારતની ઇકોનોમી આગામી દિવસોમાં વિશ્વના 3જા નંબરે પહોંચી જશે। વિશ્વના વિકાસની સાથે સાથે ભારત પણ વિકસિત દેશ બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, તેમ વાઇબ્રન્ટ સમિટને ખુલ્લી મૂકતા વડાપ્રધાન મોદીએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। निकट भूतकाल में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हुए और अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। आज दुनिया की हर प्रमुख रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जाएगा। दुनिया के लोग जो एनालिसिस करना है करते रहे, मेरी गारंटी है कि हो जाएगा। भारत विश्व मित्र की भूमिका में आगे बढ़ रहा है। आज भारत ने विश्व को ये भरोसा दिया है कि हम साझा लक्ष्य तय कर सकते हैं, अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। विश्व कल्याण के लिए भारत की प्रतिबद्धता, भारत की निष्ठा, भारत के प्रयास और भारत का परिश्रम आज की दुनिया को ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। द वर्ल्ड વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે વાઇબ્રન્ટ સમિટના આર્કિટેક્ટ વડાપ્રધાન મોદી છે।
પીએમ મોદીએ આ સમિટને બ્રાન્ડિંગની સાથે બોન્ડિંગથી બનાવી છે. પીએમ મોદીએ એક પૃથ્વી, એક પરિવાર, એક ભવિષ્યનો વિચાર વિશ્વ સમક્ષ આપ્યો છે. ભારતના G20 પ્રમુખ પદની સફળતાએ દેશને ગૌરવ અપાવ્યું છે. वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है. आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं. ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन, सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है. भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है. माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है. आज हम सब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को सफल बनाने के विश्वास के साथ यहां एकत्र हुए हैं. 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से आशा की नई किरण दिखाई थी. કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનના વખાણ કર્યા હતા. આ સાથે જ ગુજરાતમાં ડેવલપ કરેલ રિલાયન્સ ઓઇલ રિફાઇનરી, રિટેલ અને જીઓ 5G નેટવર્ક સુવિધાઓ વિશે પણ વાત કરી. has continued for 20 long years and going from strength to strength. This is a tribute to our Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi's vision and consistency. I have been one of the fortunate few to have participated in every single edition of Vibrant Gujarat. I have come from the city of the gateway of India to the gateway of modern India's growth, Gujarat. I am a proud Gujarati. મને ગુજરાતી હોવાનું અભિમાન છે. When foreigners think of new India, they think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And Honorable Prime Minister, वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट ₹2 લાખ કરોડથી વધુના રોકાણની જાહેરાત કરી. Honorable Prime Minister, Vibrant Gujarat is a stunning manifestation of your extraordinary vision. It has all your hallmark signatures, merging grand ambition, massive scale, meticulous governance, and a flawless executions. It ignited a nationwide movement as all our states march forward, competing and cooperating to fundamentally remodel India's industrial landscape. At the previous summit, I announced our investment of over
rupees 55,000 crores by 2025. We have already surpassed rupees 50,000 crore across the various sectors I had promised, and have vastly exceeded our target of 25,000 direct and indirect jobs. Today, I commit to further investments. We are constructing the world's largest green energy park in Khavda district, Kutch, generating 30 gigawatt of our renewable energy over 725 square kilometer. Even visible is from space. We are expanding the green supply chain for an Atmanirbhar Bharat and creating the largest integrated renewable energy ecosystems. This includes solar panels, wind turbines, hydrogen electrolyzers, green ammonia, PVC, and expansion in copper and cement projects. Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. I am grateful for your support. ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખર વાઇબ્રન્ટ સમિટને સંબોધતા કહ્યું કે ટાટા ગ્રુપ ગુજરાતના ધોલેરા ખાતે સેમિકન્ડક્ટર ફેક્ટરીનું નિર્માણ કરશે. Sanand is becoming home for all our electric vehicles technology. We expanded the footprint in Sanand with additional capacity so that we can meet the growing demands of the electric vehicles. We concluded and are about to launch the building of a huge gigafactory for 20 gigawatts of lithium-ion batteries in Sanand. The project should start construction in the next couple of months. Then we also are building the C-295 defense aircrafts, initially in Vadodara and then in Dholera, and that work is going on full swing. The Tata Group has also made a commitment and is on the verge of concluding and announcing a huge semiconductor fab in Dholera. And we are about to complete this negotiations and start in 2024. ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં જાહેરાત કરી કે આર્સેલર મિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ઇન્ડિયા ગુજરાતના હજીરા ખાતે વિશ્વનો સૌથી મોટો સિંગલ લોકેશન ઇન્ટિગ્રેટેડ સ્ટીલ પ્લાન્ટ બનાવી રહી છે. गुजरात ने आज से 4 साल पहले आर्सोलमित्तल निप्पन स्टील इंडिया का स्वागत किया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री ने हमारे हजीरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट की भूमि पूजन की थी. मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहा है और लक्ष्य के अनुसार इसका फेज 1 2026 में पूरा हो जाएगा. आज वाइब्रेंट गुजरात 2024 के इस मौके पर हमने सेकंड फेज के लिए MOU साइन किए हैं. जब ये प्रोजेक्ट 2029 में पूरा होगा तो 24 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोडक्शन की क्षमता के साथ आर्सोलमित्तल निप्पन स्टील इंडिया का हजीरा साइट विश्व के सबसे बड़े सिंगल लोकेशन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में से एक बन जाएगा. हमें पूरा भरोसा है कि गुजरात सरकार के सहयोग के साथ हम इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में पूरा करने में सफल होंगे. हम केवल स्टील में नहीं है बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स में भी निवेश कर रहे हैं. કોંગ્રેસ નેતાઓએ વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં પધારેલા વિદેશી મહેમાનો સાથે મુલાકાત કરી હતી. બ્રિટિશ ડેપ્યુટી હાઈ કમિશનર સ્ટીફન હિકલિંગ અને વિમ્બલ્ડન લોર્ડ તારિક અહેમદ સાથે કોંગ્રેસ નેતા અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાએ અને ઇમરાન ખેડાવાલાએ મુલાકાત કરી હતી.
વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ ટ્રેડ શોમાં હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ દ્વારા સ્ટોલમાં ભારતીય વાયુસેનાના ફાઇટર જેટ અને હેલિકોપ્ટરનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો ભારતીય જેટ અને હેલિકોપ્ટર જોવા ઉમટી પડ્યા છે. વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ટ્રેડ શોનું આજે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું અને આ ટ્રેડ શોમાં HAL હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ કંપની જે ભારત સરકારની કંપની છે તેના દ્વારા સ્ટોલ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે અને આ સ્ટોલની અંદર ભારત સરકાર દ્વારા જે લડાકુ ફાઇટર વિમાન અને ફાઇટર હેલિકોપ્ટર બનાવવામાં આવ્યા છે તેની કૃતિ રજૂ કરવામાં આવી છે. તમે અત્યારે હાલમાં લાઇટ કોમ્પેક્ટ એર હેલિકોપ્ટર જોઈ રહ્યા છો. આ હળવા વજનનું હેલિકોપ્ટર છે અને તે દુર્ગમ વિસ્તારો છે ત્યાં આર્મીને રસદ પહોંચાડવા માટે ઉપયોગી છે, યુદ્ધમાં પણ ઉપયોગી છે. તેવું જ અહીં ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે એડવાન્સ લાઇટ હેલિકોપ્ટર છે કે જે ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર આ દિવસ અને રાત બંનેમાં ઉપયોગી થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે ભારતનું પ્રથમ લડાકુ વિમાન તેજસ છે. આ તેજસ ભારત સરકાર દ્વારા અને મેડ ઇન ઇન્ડિયા પ્રથમ ફાઇટર જેટ છે અને આની ખાસિયત એ છે કે આ એકદમ હલકા વજનનું અને ખૂબ જ સ્ફૂર્તિલું ફાઇટર પ્લેન છે અને આ પ્લેન ભારતની અંદર જ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને આ અત્યારનું દુનિયાનું સૌથી એડવાન્સ લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ પૈકીનું એક છે. તે ઉપરાંત અહીં આપ જોઈ શકો છો કે ભારત અને રશિયાના સહયોગથી જે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ તૈયાર કરવામાં આવી છે. હું કેમેરા પર્સનને જણાવીશ કે આ નીચે બ્રહ્મોસ મિસાઇલ જે ફાઇટર પ્લેનની નીચે ફિટ કરવામાં આવી છે. આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલની ખાસિયત એ છે કે એની ચિપ્સમાં જે ટાર્ગેટ નક્કી કરવામાં આવે ત્યાં સચોટ ટાર્ગેટ પર જાય છે અને આ બ્રહ્મોસ મિસાઇલ એરફોર્સ, નેવી અને ભારતીય જે પાયદળ છે તે ત્રણેય સેનાના ઉપયોગ માટે તૈયાર છે. આવી રીતે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ કંપનીના જે આ સ્ટોલ છે તેમાં ભારતના જે રક્ષા હેલિકોપ્ટરો અને જે ફાઇટર વિમાન છે તેની સુંદર કૃતિઓ રજૂ કરવામાં આવી છે અને આ કૃતિઓ લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સુકતા અને આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. કેમેરા પર્સન વિશ્વાસ પટેલ સાથે ચેતન બાંભણિયા, પ્રવેગ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. વાયબ્રન્ટ ગ્લોબલ ગુજરાત સમિટ 2024 પ્રારંભની સાથે ગાંધીનગર ખાતે ટ્રેડ શોનો ખુલ્લા મૂકવામાં આવ્યો છે. ત્યારે દેશ વિદેશની કંપનીઓએ આ ટ્રેડ શોમાં ભાગ લીધો છે. ત્યારે રાજકોટની એક કંપનીએ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્ટર વિકસાવી આ ટ્રેડ શોમાં પ્રદર્શિત કર્યું હતું. ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્ટર વિકસાવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ખેડૂતોને મોંઘા ઈંધણ ખર્ચથી મુક્તિ આપશે અને પર્યાવરણ બચાવવામાં મદદ કરશે. હાલમાં બજારમાં અવનવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વાહનોની રેન્જ આવી રહી છે ત્યારે ખેડૂતોને મોંઘા ડીઝલ સહિતના ઈંધણોથી બચાવવા માટે રાજકોટની ઉર્જા કંપની દ્વારા ટ્રેક્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે. હું તમને દેખાડીશ કે આબેહૂબ ડીઝલ ટ્રેક્ટર જેવું જ આ ટ્રેક્ટર છે અને 50 હોર્સ પાવરનું આમાં જે મોટર લગાડવામાં આવી છે એ છે અને ખેડૂતને જે ઉપયોગી તમામ કાર્યો કરવા માટે આ ટ્રેક્ટર સક્ષમ છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે તેની બોડી પણ ખૂબ મજબૂત છે, તેના ટાયર પણ મજબૂત છે અને ઉબડ-ખાબડ રસ્તાઓ તથા ખેતરમાં કામ કરવા માટે સુસજ્જ રાખવામાં આવ્યું છે. તો કંપની તરફથી રાજનભાઈ છે આપણી સાથે, આપણે રાજનભાઈ સાથે વાત કરીશું. રાજનભાઈ, પ્રવેગ ટીવીમાં આપનું સ્વાગત છે. સર્વપ્રથમ તો તમને આટલો સુંદર વિચાર ક્યાંથી આવ્યો અને આ બંને ટ્રેક્ટરની ખાસિયત શું છે? આ બંને ટ્રેક્ટરની ખાસિયત છે કે ખેડૂતનો સૌથી મોટો ખર્ચો જે એ ડીઝલનો હોય છે, જે એમને રોજ ખિસ્સામાંથી કાઢવો પડે છે. જો આપણે એને ઇલેક્ટ્રિક કરી નાખીએ અને પૂરતી તાકાત આપીએ અને સમય આપીએ પૂરો એમને વાપરવા માટેનો, તો એના માટે સારામાં સારી વસ્તુ થઈ જાય છે. બરાબર. અમારા આ ટ્રેક્ટર જે છે, આ સમજો કે આ નાનું ટ્રેક્ટર છે એ 8 કલાક ચલાવવા માટે ખાલી ખેડૂતોને 10 રૂપિયા લાગે છે. જે એમને ડીઝલમાં ચલાવે તો આ કમસે કમ 1500 રૂપિયા જેવું લાગી જાય. બરાબર. એવી જ રીતે આ મોટું ટ્રેક્ટર છે એ સમજો સાંજ સુધીમાં 4.5 થી 5,000 રૂપિયા લાગતા હોય છે, જે 20 રૂપિયામાં ચાલી જવાનું છે. તો ખેડૂતોને રોજ જે ખિસ્સામાંથી રોકડા કાઢી અને ડીઝલ લેવું પડે છે એની સામે આ બેટરી, ઘરનો પાવર, બરાબર છે, એનાથી આ ટ્રેક્ટર ચાલી શકે.
જી આ હતા રાજનભાઈ, તેમણે સ્પષ્ટ જણાવ્યું કે ભવિષ્ય ડીઝલ એન્જિનનું નહીં પરંતુ ઈવીનું છે અને રાજકોટ પણ ડીઝલ એન્જિનમાંથી ઈવીમાં કન્વર્ટ થઈ રહ્યું છે અને તે ભવિષ્યની ઉર્જા માટે રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્ર પણ સજ્જ છે. કેમેરા પર્સન વિશ્વાસ પટેલ સાથે ચેતન બાંભણિયા, પ્રવેગ ન્યૂઝ, ગાંધીનગર. મહાત્મા મંદિર ખાતે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 યોજાઈ રહ્યું છે, ત્યારે મહાત્મા મંદિર ખાતે વિવિધ હસ્તકલા જેવી કે કચ્છી ભરતકામ, ઓટણ કળા, પોટરી કળાના સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે પ્રવેગ ટીમના સંવાદદાતાએ કળા સાથે સંકળાયેલી સંસ્થા ગરવી ગુજરીના કારીગર સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024નો આજે વિધિવત શુભારંભ થયો છે, ત્યારે મહાત્મા મંદિર ખાતે કહી શકાય કે ગરવી ગુજરી એમ્પોરિયમ અંતર્ગત જે કહી શકાય કે વિવિધ કારીગરોના સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા છે. પછી ભરત ગૂંથણ હોય કે ઓટણ હોય, ત્યારે ખાસ કરીને જે સૌનું ધ્યાન આકર્ષે એવી જે બાબત હતી આજે જોવા મળી. ત્યારે આપ જોઈ શકો છો અહીંયા જે વિવિધ સ્ટોલ છે એમાં ખાસ કરીને જે ઓટણ જે કળા છે, હસ્તકળા છે, ઓટણથી ભારતનું જે કહી શકાય કે જેને અંગ્રેજીમાં એપ્લિક જે કહી શકાય એ એપ્લિક અંતર્ગત જે કહી શકાય કે એક પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે. એમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની જે કહી શકાય કે અને ભારત લાલ કિલ્લોની પૃષ્ઠભૂમિમાં ભારત સાથેની જે કહી શકાય એપ્લિક તૈયાર કરવામાં આવી છે. ત્યારે આપણે અહીંના કારીગર સાથે જ વાત કરીશું. શું નામ આપનું? મારું નામ કાર્તિક ચૌહાણ છે. હું ગુર્જરી ગરવી ગુર્જરી થ્રુ અહીંયા એઝ અ કારીગર આવ્યો છું અને ગરવી ગુર્જરી કારીગરોને સપોર્ટ કરતી એક સંસ્થા છે અને એ અત્યારે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતમાં સ્પેશિયલી કારીગરોને સપોર્ટ કરવા માટે આવેલી છે. અહીંયા આજે આપણે જે છે એ શું ઓટણમાં જે આપણે લઈને આવ્યા છો ત્યારે શેની પ્રસ્તુતિ કરી છે? આ એક ઓટણ કલા એવી છે કે જે મનુષ્યએ જ્યારે સૂઈ ગોતી ત્યારે જે ફેશન ઇન્ડસ્ટ્રીનો જ્યારે જન્મ થયો છે તો એ આ કલાથી થયો છે અને એમને સુનેરો મોકો મળ્યો છે વાઇબ્રન્ટમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાનો કે આ ઓટણ કલાને દુનિયા સમક્ષ મૂકવામાં આવે, જેથી કરીને આ ઓટણ કળા જે લુપ્ત થતી જાય છે એ વિશ્વસ્તરીય આગળ વધે. કયા બેનર હેઠળ આ કાર્યક્રમ અહીંનો જે સ્ટોલ રાખવામાં આવે છે? ગુજરાત સ્ટેટ હેન્ડલૂમ વીવર્સ કોર્પોરેશન છે, જે ગરવી ગુર્જરી કરીને સંસ્થા છે, જે ગાંધીનગરમાં અત્યારે વાઇબ્રન્ટમાં જગ્યામાં ફાળવવામાં આવી છે. તો આપણે જોયું કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 અંતર્ગત મહાત્મા મંદિર ખાતે જે કહી શકાય કે ભારતના ખાસ કરીને રાજ્ય અને વિદેશથી આવતા કારીગરો જે છે, ખાસ કરીને હેન્ડીક્રાફ્ટના કારીગરોને એક મહત્વનું પ્લેટફોર્મ ગરવી ગુર્જરી અંતર્ગત મળ્યું છે. કેમેરામેન નરેશ બુટિયા સાથે નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા, પ્રવેગ ટીવી, ગાંધીનગર. રાત્રિ દરમિયાન વિવિધ ભારતીય કલા અને સંસ્કૃતિ ઝાંખી પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. દેશ વિદેશથી આવેલા મહેમાનો આપણી સંસ્કૃતિ ઓળખ ઊભી થાય તે ઉદ્દેશથી આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટનો આજે વિધિવત રીતે શુભારંભ થવાનો છે, ત્યારે પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે આવેલ મહાત્માના મંદિર ખાતે તમામ પ્રકારની જે તૈયારીઓ અને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે. આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રમાણે આજે પહેલો દિવસ છે ત્યારે એક જે કહી શકાય કે રોજ રાત્રે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો જ્યાં થવાના છે તે આજે કહી શકાય કે એમ્ફી થિયેટર છે, ત્યાં વિવિધ પ્રકારના આપ જોઈ શકો છો એ દ્રશ્યો જે છે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. વાઇબ્રન્ટ ગ્લોબલ ગુજરાત સમિટ જે 3 દિવસ ચાલવાની છે એ તમામ દિવસ રાત્રે વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થશે અને વિદેશી ડેલિગેટ્સને જે કહી શકાય કે મહેમાનો જે આવ્યા છે એમને ખાસ કરીને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોની ઝાંખી કરાવવામાં આવશે. એમાં પછી ગરબો હોય, કથક નૃત્ય હોય કે બિહુ નૃત્ય હોય, આમ જે ગુજરાત જે ભારતની જે ઓળખ છે, જે વિવિધ નૃત્યો હોય કે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો થકી આ ભારતની જે કંઈક સાંસ્કૃતિક વિરાસતની ઝાંખી કરવામાં આવશે. કેમેરામેન નરેશ બુટિયા સાથે નરેન્દ્રસિંહ ઝાલા, પ્રવેગ ટીવી, ગાંધીનગર. તો આ તરફ ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટમાં આપણા કારીગરો દ્વારા હસ્તકળાના વિવિધ સ્ટોલ લગાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને એક સ્ટોલ પર કચ્છી સાલ બનાવવામાં આવી રહી છે. તે વિશે પ્રવેગ ટીવીના સંવાદદાતાએ કચ્છી સાલ બનાવી રહેલા કારીગર સાથે ખાસ વાતચીત કરી માહિતી મેળવી.
પાટનગર ગાંધીનગર ખાતે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024 યોજાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ખાસ કરીને એને પેરેલલ જે કહી શકાય કે ગરવી ગુજરી એમ્પોરિયમ જે ગુજરાત સરકારનું છે એ અંતર્ગત જે કહી શકાય કે વિવિધ હસ્તકળાના સ્ટોલ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે, અને ખાસ કરીને કચ્છી શાલ જે કહી શકાય કે ગુજરાતની ઓળખ સમાન કચ્છી શાલ પણ નો સ્ટોલ અહીં લગાવવામાં આવ્યો છે। ત્યારે આપણે જે કહી શકાય કે આપ જોઈ શકો છો, જે દ્રશ્યો જે જોઈ શકો છો, કચ્છી શાલ કઈ રીતે બનાવવામાં આવી રહી છે, અહીંયા વિવર દ્વારા જે કહી શકાય કે શાલ બનાવવામાં આવી રહી છે, એટલે જે પૂરી આખી પદ્ધતિ જે છે અહીં જોઈ શકાય છે। ત્યારે આપણે અહીંયા જે અહીંના કારીગર છે એમની સાથે જ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે કઈ રીતે સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમિયાન આ કચ્છી શાલ બને છે। શું નામ આપનું? રમેશભાઈ, આ જે આપ બનાવો છો એને આપની ભાષામાં શું કહેવાય? આપણી ભાષામાં આમ તો હેન્ડલૂમ જ છે, હાથકરઘા કહેવાય એને, તો બધી હાથની જ ડિઝાઇન કહેવાય આને, હાથશાળ કહેવાય એને। આપ અત્યારે જે બનાવો છો શું બનાવી રહ્યા? અત્યારે બનાવું છું એ તો એક ટેબલ મેટ કહેવાય, ડાઇનિંગ ટેબલ મેટના એક રનર બનાવવું છે। તો આપ અને બીજું શું શું બનાવો છો આપ? બીજું તો આપણે બધું મોટું પ્રોડક્શન ઘરે થાય છે, જે સાડી છે, પછી ધાબળા છે, કાર્પેટ છે, વુલન આસન છે અને વુલન શોલ છે, એ બધી બનાવી। હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ। વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો પ્રવેગ ટીવી। નમસ્કાર।